سوال ہے کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال ہے سب سے زیادہ غنی انسان کون ہوتا ہے؟ جواب ہے حافظ قرآن۔ سوال ہے کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے مکمل قرآن پر دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے سنت ہے۔ سوال ہے پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کن کا طریقہ ہے؟ جواب ہے غیر مسلموں کا۔ سوال ہے قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے فضول خرچ کرنے والے کو۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے دکھاوے کی نماز پڑھنے سے مصیبت آتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب ہے رات کے آخری حصے میں۔ سوال ہے کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا۔ سوال ہے کون سی مخلوق انسانوں کے دلوں کی حال جان لیتی ہے؟ جواب ہے اعمال لکھنے والے فرشتے۔ سوال ہے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے سورہ علم نشرہ۔ سوال ہے عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب ہے سود کھانے والے پر۔ سوال ہے پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب ہے فرعون نے۔ سوال ہے خواب میں آباد جگہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جواب ہے گھر میں خوشحالی آنا۔ سوال ہے کون سی سبزیاں کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ہری سبزیاں۔ سوال ہے انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب ہے ایمان۔ سوال ہے بہترین اخلاق کیا ہے؟ جواب ہے سچ بولنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سوال ہے وقت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب ہے وقت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ سوال ہے کیا نیک عمل چھوٹے ہوں تو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ سوال ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جواب ہے تقوی اور فرمان برداری۔ سوال ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ہے قبر کا امتحان اور قیامت۔ سوال ہے سچائی کا اجر کیا ہے؟ جواب ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ سوال ہے حسد کیوں منع ہے؟ جواب ہے یہ دل کو خراب کرتا ہے۔ سوال ہے صبر کب ضروری ہے؟ جواب ہے آزمائش اور مصیبت کے وقت۔ سوال ہے شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر۔ سوال ہے نیک دوست کی پہچان کس طرح ہو؟ جواب ہے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے۔
सवाल है, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? जवाब है, नफ्स पर काबू पाना। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किस जुबान में किया था? जवाब है, फारसी जुबान में। सवाल है, वो कौन सा वक़्त है जिसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? जवाब है, अल्लाह ताला की इबादत में गुजरा हुआ वक़्त। सवाल है, दुनिया में सबसे पहली सालगिरह किस औरत की मनाई गई थी? जवाब है, नमरूद की बीवी की। सवाल है, कितनी मर्तबा सूर फूके जाने पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे? जवाब है, दूसरे सूर पर। सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत में महीनों की तादाद 12 बताई गई है? जवाब है, सूरह तौबा आयत नंबर 36 में। सवाल है, जहन्नम किन लोगों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन है? जवाब है, काफिरों से। सवाल है, क्या खड़े होकर वजू करना जायज है? जवाब है, जायज है, लेकिन मुस्तहब यह है कि बैठकर वजू किया जाए। सवाल है, शबीर किसका लक़ब है? जवाब है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी मां की गोद में नबूवत की गवाही दी? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन से नबी थे जो 18 साल बीमारी में मुब्तला रहे? जवाब है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी की जुबान में लकुनत थी? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में। सवाल है, किस सूरह की तिलावत इंसान को अमीर बनाती है? जवाब है, सूरह रहमान की तिलावत। सवाल है, कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा? जवाब है, अल्लाह ताला ने। सवाल है, जन्नत में दाखिल होने वाले कौन सी जुबान बोलेंगे? जवाब है, अरबी जुबान। सवाल है, एक हाफिज कुरान कितने लोगों को जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा? जवाब है, 10 लोगों को। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने साल तक वही नाजिल होती रही? जवाब है, 23 साल तक। सवाल है, नमाज फर्ज होने का हुक्म किस वाक़या के बाद नाजिल हुआ? जवाब है, मेराज के मौके पर। सवाल है, कौन सा साबुन सूअर की चर्बी से बनाया जाता है? जवाब है, आजकल ये बात मशहूर है और बाज पेपर में भी आया है कि कुछ साबुन जो मगरबी कंपनियां बना रही हैं उसमें खिंजीर और सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है। ये किस हद तक सही है और क्या ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना जायज है जब तक किसी शय के बारे में 2 बातों की तहकीक न हो जाए? सिर्फ शुबह के बिना पर उसको हराम या नापाक नहीं कहा जा सकता। सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान किस मुल्क में हैं? जवाब है, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान हैं। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कौन सी दुआ मांगी थी? जवाब है, मग़फ़िरत की दुआ मांगी थी। सवाल है, ज्यादातर दाएं करवट लेने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब है, दिल की बीमारी। सवाल है, कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान पर गुर्बत आती है?
जवाब है जल्दी जल्दी पढ़ने से। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी निकाह किस खातून से हुआ? जवाब है हजरत मैमुना से। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के हिसाब से कितना है? जवाब है 63 साल। सवाल है नाखून काटने के बाद उन पर कौन सी चीज लगाने से याददाश्त बढ़ती है? जवाब है तेल। सवाल है हजरत उमर ने कितने अरसे तक हुकूमत की? जवाब है हजरत उमर ने 10 साल 5 माह तक हुकूमत की थी। सवाल दांतों के नीचे जुबान का आ जाना किस चीज की अलामत है? जवाब है दांतों के दरमियान जुबान का आ जाना सिर्फ बेएहतियाती या जल्दबाजी के सिवा कुछ नहीं, इसको दीगर बातों से जोड़ना नामुनासिब है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो कौन से नबी हैं जिनका जिक्र दुरूद पाक में आता है? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल फरिश्ते इंसान के साथ किस जगह नहीं जाते? जवाब है बैतुल खला में। सवाल कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज जलाला वारिद हुआ है? जवाब है सूरतुल मुजादिला 28वीं पारा। सवाल हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना दारुल खिलाफा मदीना से किस शहर मुंतकिल किया? जवाब है कूफा में। सवाल दांत में अचानक दर्द होना किस बात की निशानी है? जवाब है नजर बद की। सवाल जहन्नम की एक दर्जे का नाम ज़ैम हरीर है, इसमें किस चीज का अजाब दिया जाएगा? जवाब है शदीद सर्दी का अजाब। सवाल है जिस औरत के बच्चे अक्सर बीमार रहते हों उसमें कौन सी बुराई होती है? जवाब है वो सफाई पसंद नहीं होती। सवाल है अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल के साथ कोई रिश्ता नहीं था। आपका शजर नसब भी अबू जहल के शजर नसब से अलग है। अलबत्ता अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहता था। सवाल है किस चीज का मुसलसल विर्द करने से इंसान परेशानियों से निजात पा लेता है? जवाब है इस्तिग़फ़ार का। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में दाढ़ी का जिक्र आया है? जवाब है सूरत तौबा में दाढ़ी का जिक्र आया है। सवाल कौन सा जानवर घर में रखने से नजर बद नहीं लगती? जवाब है खाली भेड़। सवाल बड़े पेड़ जमा करने से पैदा होने वाला बच्चा कैसा होता है? जवाब है सुस्त और कुंद ज़हन। सवाल नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब है नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल वो कौन से वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? सही जवाब है हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान मजीद में नाम लिया गया है। सवाल हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह के बारे में पेशन गोई की थी कि वो बनी इसराइल को आजादी दिलाएगा? सही जवाब है खोरिस के बादशाह के मुतालिक। सवाल कुरान पाक की सूरह कौसर अल्लाह पाक ने किस वजह से नाजिल फरमाई थी? सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر جب کفار نے خوشیاں منائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام محمد بھی مٹ جائے گا، لیکن اللہ پاک جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا قیامت اور بعد قیامت زندہ رہے گا۔ سوال دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ جواب ہے، دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ سوال ہے، کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب ہے، 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 تو مسلمان ہیں۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر اور نمرود بن کنعان۔ سوال ہے، کتنے دنوں میں قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب ہے، 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت زلیخا سے کتنی اولادیں ہوئیں؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسم اور منشا۔ سوال ہے، بتائیے کن واجب نمازوں کے لیے آذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے، نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازوں کے لیے آذان نہیں دی جاتی۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کو روزانہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ جواب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ سوال ہے، زیادہ بولنے والی عورت کس چیز کی دیوانی ہوتی ہے؟ جواب ہے، زیور کی۔ سوال ہے، کیا میاں بیوی کو ایک ساتھ قبر میں دفنانا جائز ہے؟ جواب ہے، نہیں، ناجائز ہے۔ سوال ہے، رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب ہے، کھجور۔ سوال ہے، کون سا جانور چھارا کھاتے وقت روتا ہے؟ جواب ہے، اونٹ۔ سوال ہے، اللہ پاک کا یہ فرمان، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، یہ وعدہ کس کتاب کے لیے ہے؟ جواب ہے، یہ وعدہ قرآن کریم کے لیے ہے۔